सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। अज जिक्र होवेगा सेवा दा ते सेवा दे उत्ते हुंदी सियासत दी। ਇਹ पूरा मामला हरियाणा तो है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र दे विच 6वीं पातशाही गुरुद्वारा साहब दे विच जम के जबरदस्त हंगामा होया ते इस हंगामे दे विचाले दो धिरां जिहड़ियां आमो सामने सी। एक पासे एसजीपीसी दे मैंबर, दूजे पासे दादूवाल बलजीत सिंह दादूवाल होरां दे समर्थक। अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते ही क्योंकि सेवा का जिक्र हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जिक्र हो रहा है। दरअसल हरियाणा दे विच वखरी HSGMC वखरी गुरुद्वारा कमेटी बनी तो उस कमेटी नूं चैलेंज किया गया। 2013 च बनी सी, चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लंघे साल सितंबर दे विच उस दे उत्ते फैसला सुणाउंदे होए कहा सी कि यह कमेटी बरकरार रहेगी। SGPC उस दे उत्ते लगातार सवाल चुकती आ रही है ते दूजे पासे हाल ही दे विच फरवरी दे स्टार्टिंग दे विच एक बार मुड़ तो जिहड़ी पिटीशन सी ओह खारिज कर दित्ती गई। हुण एडहॉक कमेटी बन चुकी है हरियाणा दे विच ते चार्ज या कहिए कि प्रबंध संभाल रही है, संभालना चाहुंदी है, इह उहनां दा दावा है। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ नहीं की गई कि वाकई अजिही स्थिति बन गई सी कि बिल्कुल उस वाले पासे किस दा ध्यान नहीं रहा, गुरु साहब की हाजरी दे विच सब कुछ हुंदा रहा। ये चर्चा इस करके भी होनी जरूरी है क्योंकि दुनिया भर दे विच बैठे जिहड़ी सिख संगत है, जिहड़े सिख भाईचारा है या फिर जिहड़े होर जिन्हां दी आस्था है सिख धर्म दे विच, उन्हां नूं भी ठेस पहुंचदी है कि गुरु घर दे विच जाके ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये तो पूरा मामला। हुण सवाल यह है कि यह पूरी जंग की गोलक नूं लैके शुरू हो रखी है कि सेवा संभाल का सीधा जा मतलब है कि जो गोलक दे विच चढ़ावा आ रहा है, भेटा आ रहा है, उस दे उत्ते नजर है। एक धिर छड्डना नहीं चाहती, दूजी धिर अपने हथ दे विच लेना चाहती है कि इस तरीके नाल इस मामले नूं देखिया जावे या फिर यह होंद दी भी लड़ाई है कि दोवें धिरां पंजाब तो बाहर, SGPC पंजाब तो बाहर ते हरियाणा कमेटी हरियाणा दे विच अपनी होंद नूं मजबूत करन दी या फिर बना के रखण दे लई एक तरीके नाल ये पूरा घटनाक्रम कर रही है। खैर इस दे उत्ते चर्चा अज करांगे। अज गल होवेगी सेवा दी। सेवा बड़े निमर होके की जाती है, आम तौर पर कहा जाता है, आप लगातार इसका जिक्र करते हैं, सियाणे कहते हैं, पर जो सेवा ते सियासत हुंदी हुई नजर आवे तो फिर की कहा जाए। चर्चा इस दे उत्ते होएगी। शुरुआत करन जा रही है एक रिपोर्ट दे नाल, तुहानूं दिखाने आ कि सोमवार दे दिन कुरुक्षेत्र दे विच होया की कुछ। गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो रहा सी। ग्रंथी सिंह अपनी ड्यूटी ते सन, पर जिस थां ते संगत बह के बाणी का सरवण करदी है, गुरुद्वारा 6वीं पातशाही दे अंदर उसे थां ते सिंघां दे विचाले टकराव हो रहा सी। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ HSGMC ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ HSGMC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨਾ ਪਿਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਕੰਡੈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਬਾੜ ਇਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ।
ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰਿਆ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ सुखा दी मिनी पार्लियामेंट को कमजोर करना। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उसको सिरे चढ़ाने के लिए आखिर वहां भी हमने सिखों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और हमने उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एक प्रकार से इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारी जिम्मेवारी है। तो हमारी जिम्मेवारी के नाते से वो जो समिति अब नई बनी है उस नई समिति ने जो कुछ करना है उसके हिसाब से हम उसका पूरा सहयोग। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਰੇ, ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਰੇ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़ रहे हैं। पहले मैं अशोक का रुख करता हूं, उस तो बाद आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। अशोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, बताइए कि स्थिति क्या है? क्या पुलिस बहुत बड़ी संख्या में वहां पर तैनात कर दी गई है गुरुद्वारे के आसपास, और इस समय वहां पर किस तरह के हालात हैं? जी, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल पुलिस तैनात की गई है और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा छठी पातशाही, और इसके बाहर कल से ही विवाद था जब यानी कि कहा जा सकता है नवनियुक्त कमेटी के प्रधान महंत बाबा करमजीत ने गुरुद्वारा के गोलक पर अपना जो ताले काटकर नए ताले लगाए, कटर से बकायदा ताला काटा गया। उसके बाद जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आया, क्योंकि बार बार सी संगत कह रही थी कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से गुरुद्वारा के अंदर जो गोलक के अंदर जो ताले लगे हुए हैं उनको कटर से काटा गया, कहीं ना कहीं उसको लेकर विवाद जो रोष है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद आज विवाद और ज्यादा बढ़ गया। जिस समय गुरुद्वारे के अंदर दीवान हाल सजाया गया था, दीवान हाल के अंदर बाकायदा समागम चल रहा था और वहां पर बलजीत सिंह दादूवाल पहुंचते हैं और नए नियुक्त प्रधान महंत बाबा करमजीत सिंह पहुंचते हैं, और जब दीवान हाल चल रहा के अंदर कार्यक्रम चल रहा था तो उसके बाद जो एसजीपीसी के तमाम जो मेंबर हैं वो पहुंचते हैं और टकराव होता है। टकराव छोटा मोटा नहीं, बड़ा टकराव होता है, और टकराव के बाद स्थिति यहां तक आ जाती है कि हाथापाई होती है, और उसके बाद पुलिस आनंद फानन में पहुंचती है और दोनों लोगों को बीच बचाव किया जाता है और छुड़वाया जाता है। जो एसजीपीसी के कुछ लोग हैं उन्हें कहा जा रहा है 7 से 8 जो लोग हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया हुआ है, और अभी थोड़ी देर पहले जो डीएसपी उन्होंने कहा है डिटेन करने के बाद पूरी तरह से उनसे छानबीन की जा रही है कि कार्रवाई क्यों की गई, आखिरकार इतना बड़ा अंजाम क्यों किया गया, कि इतनी बड़ी नौबत क्यों आई और दोनों पक्षों में हाथापाई क्यों हुई। जी ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸ਼ੋਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸ਼ੋਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਜੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਚਏਜੀਐਮਸੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਤਰਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ।
ਤਰਕ HSGMC ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ SGPC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਬਣੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਖਦਾਈ ਆ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ 25-30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਣੋਖੇੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ 10-20 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਲਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਕ ਖੋਹਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਜ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਤੇ ਜੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੋੜ ਘੋੜ ਕੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠਰਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਝੜਪ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਆਏ, ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਗਏ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੋਲਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੋਲਕ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਢੰਗ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਰੌਲਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੀਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਭੰਨੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਦਲਾਅ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠਾਪਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 55 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਦ ਹੈ, ਇਸ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਅਮਰਧਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 18 ਹੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਬੰਦੇ 9 ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਪੋਈ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ बीजेपी और बीजेपी पर्दे के पीछे रह के दादूवाल साहब को आगे कर रहे हैं और पूरा घटनाक्रम करवाया जा रहा है। देखिए, मैं ये सोचता हूं कि इस सारे मामले में, क्योंकि ये मामला मूलतः सिख समाज का है, पंथ का मामला है, और एसजीपीसी का जो स्टैंड रहा है गुरुद्वारों के प्रबंधन के मामले में, उससे हरियाणा के जो सिख संगत है वो सहमत होती अगर पूरी तरह से, तो अलग कमेटी बनाने की मांग कभी उठनी ही नहीं थी। और अगर मांग सिख समाज के भीतर से नहीं उठती तो उस समय की सरकार को अलग कमेटी बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। हरियाणा के गुरुघरों का प्रबंधन वो हरियाणा के लोग करें, हरियाणा की कमेटी करे, इसके लिए प्रॉपरली सिख समाज के भीतर से आवाज उठी। उस आवाज की परिणति, उसका वो आवाज अंततः वो एक नई कमेटी, हरियाणा की कमेटी बनाने के कानून के रूप में हुई। और जब वो कमेटी बनाने की बात हुई हरियाणा में, तो एसजीपीसी ने उसका खुलकर विरोध किया। खुलकर विरोध करने के एक सैद्धांतिक विरोध होता है, एक कानूनी विरोध होता है। सिद्धांत रूप में अगर इसको खाली ये यूं करें जैसे दादूवाल साहब को कह रहे थे, तुसी बीजेपी वाल क्यों जा रहे हो, उत्थे तुहानू कुछ नहीं मिलना, सिख संगतां ने देना है। जेड़े लोकी हरियाणा दी कमेटी वास्ते संघर्ष कर रहे सी, ओ सारे ग्रेवाल साहब ओ भी सिख संगत दा हिस्सा ने। सिख संगत दे ही एक वड्डे हिस्से ने हरियाणा वास्ते अलहदा कमेटी दी मांग कीती सी। उस मांग करके ही कमेटी बनी, ते जद वो कमेटी बन गई ते एसजीपीसी दी जिम्मेदारी यह बनती सी कि ओह स्मूथली हरियाणे दी कमेटी नू चार्ज हैंडओवर कर देंदी प्रबंधन दा। इन्हां ने नहीं कीता, इन्हां दा हक सी कोर्ट जाण दा। यह सुप्रीम कोर्ट तक गए, उत्थे जाके इन्हां ने अपनी लड़ाई कानून दे राहीं लड़ी, ते जदों ये लड़ रहे सी इन्हां ने कोई कसर ते नहीं छड्डी होनी अपने पासों अपना पक्ष रखण दे विच सुप्रीम कोर्ट च। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हां नू सुनिया, हरियाणे वालियां नू भी सुनिया, सरकार नू भी सुनिया होना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इन्हां दी जिहड़ी अर्जी सी इस मसले ते ओह खारिज करती, ते हरियाणा दी कमेटी नू हरियाणा दे कानून दे रास्ते ओनू कहा कि यह कमेटी हरियाणा दे गुरु घरां दा 52 गुरु घर ने उहदे विच उहनां दा प्रबंधन करेगी। एक छोटी जी गल जी ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੇ ਬਦਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਮੇਟੀ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਹੋਈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਹੈਲਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਾਂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜੱਪਣ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਾ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਲੋ ਬਦਲ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ। ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਧ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਰਫੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ HSGMC ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ, ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਲੈਣਾ, ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਦੋ ਸਵਾਲ। ਪਹਿਲਾ, SGPC ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। SGPC ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦਿਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 8-10 ਆਦਮੀ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਣੋਖੇੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਕਾਇਦਾ, ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਸੰਧ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਐਡਹੌਕ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ਗੀਰ ਕੌਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ SGPC ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਬਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੱਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੇ ਆ? ਇਕੱਲੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰੂਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਅਹੁਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੋਗੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਆ, ਸੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਆਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, the member of the committee have been elected from the eligible voters who are Amritdhari Sikh and who is 18 year old, not Matat Sikh। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ RSS ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਛਕਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਜਬ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋਪੀ ਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਚੌਹਾਨ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਖਾਮੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ SGPC
ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹ ਟਰਨ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਇਨਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਐਚਏਜੀਐਮਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਕਰਕੇ ਆਂਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ख्वाब ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੰਨਣ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਨਣ, ਕਮ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਨਣ, ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੌਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਸ ਕਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ
ਬਾਤਚੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈਵਾਂ। ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬੰਦੇ। ਚੁਣਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੜੀ ਆ, ਨਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੜੇਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੇਵਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਝੜਪ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।